आमे जेहेतु वर्तमान समय समुदाय दुनिया रे जीशुंकर जन्म को स्मरण करुछन्ते एवं सेही प्रकारर माहौल बा परिवेश चलीछ तो तहिरो गोटे सत्यासत्य मु अल्प समय आपण मान सम्मुखरे रखा जाऊँगी। आमे पढ़िबा माथ्यू 1 अध्याय ताहार 21 पद। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांको नाम जीशु देव कारण से आपन लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांको नाम जीशु देव कारण से आपना लोकंकु सेमानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। प्रश्न हेउछि जीशु ही काहींकि परित्राण करता। प्रभु लोक माने केतेक छोट छोट उदाहरण मु कहिबी। जणे लोक जदि नदी रे बा पोखरी रे बुड़ी जाउछि पहरा जानी नहीं तेबे ताकू उद्धार करिबा पई आउ जणे लोक इच्छा करूछि किंतु पहरा से भी जानी नहीं। जणे पहरिबा जानी नथिबा लोक आउ जणे बुड़ी जाउथिबा लोक को उद्धार करि पारिबो कि नहीं। अच्छा आउ गोटे उदाहरण जणे पाठरे दुर्बल गणित रे दुर्बल इंग्राजी रे दुर्बल सेई लोक जदि ट्यूशन पढ़ेबो आउ जनकू गणित ट्यूशन बा इंग्लिश ट्यूशन से पढ़ाई पारिबो कि से स्टूडेंट को नहीं। जनकर निजर मुंडर चुट्टी टांगरा ही जाइछे आउ से गोटे तेल नहीं कि एडवर्टाइज करुछि कि ये तेल लगेले चुट्टी बाहरिबो तार तेल किए किनिबे कि किनिबे नहीं। ठीक सेही परी प्रभु को लोक माने दुनिया रे अनेक ईश्वर अछंती ईश्वर न हेले भी अनेक ईश्वर अछंती से माने निजे पापरु मुक्त होई नहांती अन्य को केमिति पापरु मुक्त करिवे। निजे पहरा जानी नथिबा लोक अन्य को पानी रे बुड़ीबा अवस्था केमती उद्धार करिवे। निजे गणित न जानिथिबा लोक अन्य को गणित केमती पढ़ाई पारिबो। निजे सुस्थ होई नथिबा लोक अन्य को सुस्थतार परामर्श केमती दे पारे। तेबे सही परी जदि जणे निजे गंजेई छाड़ी नाही निजे चोर वृत्ति छाड़ी नाही व्यभिचार छाड़ी नाही कुदृष्टि छाड़ी नाही आउ से जदि निजको ईश्वर बोलाउछे से केमिति अन्य को निशा द्रव्य उद्धार करिबो।
से केमिति अन्य को कामुकतारू उद्धार करिबो निजे कामुकतारे अछि एणु आजिर मोर प्रसंग होछि जीसु ही केवल योग्य अटंती जे कि पापରୁ परित्राण करि पारନ୍ତି तेबे जीसुଙ୍କର परित्राण कर्ता हेबा निमंते कौन योग्यता विशेष चारि गोटी कथा मु आपनकु कहिबी आओ एहा बहुत आवश्यक विषय हेबो प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हेउ प्रभुଙ୍କ लोक माने मु आपनकु कहिबा पई चाहे जणे पापरू निजे जदि मुक्त होई नाही से अन्य को पापरू मुक्त करि पारिबो नाही तेबे एठारे कुहा गला से आपणा लोकंकु सेमानंकर समस्त पापरू परित्राण करिवे अर्थात प्रभु जीशु निजे समस्त पापरू दूर थिबार ईश्वर अटंती पाप रहित ईश्वर अटंती पाप को जय करिथिबार ईश्वर अटंती तेबे जेहेतु से पाप शून्य ईश्वर अटंती एणु से उद्धार करि पारिबे से दया करि पारिबे से जय देई पारिबे प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हेउ तेबे आसंतु देखिबा प्रभु जीशुଙ୍କର पवित्रतार विशेषता कौन जहा धरा पृष्ठरे अन्य कौनसी ईश्वर बोलाइबा लोक मान ठारे नाही अन्य कौनसी महान व्यक्ति ठारे देखा जाए नहीं कौन ताहा जहा कि जीसु को स्पेशल बनाई दिए दैट मेक्स जीसस स्पेशल ताहा प्रभु जीसु को संपूर्ण भाव रे डिफरेंट बनाए स्वतंत्र बनाए स्पेशल बनाए नंबर 1 जीसुଙ୍କର जन्म पवित्र थिला प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हेउ जीसुଙ୍କର पवित्रतार चारि गोटी कथा मु आपण मानकु कहिबी जहा दुनिया रे कोनोसी मनुष्य ठारे देखा जाए नाही कोनोसी देव देवी ठारे देखा जाए नाही कौनसी व्यक्ति ठारे देखा जाए नाही एणु करी एहा जीसु को स्पेशल बनाए डिफरेंट बनाए आ परित्राण देवा निमंते योग्य ईश्वर बनाए नंबर 1 जीसुଙ୍କର जन्म पवित्र जन्म लूक 1:35 पढ़ंतु दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिवे और परात्परक शक्ति तुम्भको आवरिब एणु जे जात हेबे से पवित्र और ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे जे जात हेबे से पवित्र प्रभुଙ୍କ लोक माने जीसुଙ୍କର जन्म पवित्र अथे दुनिया रे काहारी जन्म पवित्र नहीं केवल जीसुଙ୍କର जन्म पवित्र अथे तेरे जीसुଙ୍କର जन्म पवित्र बोली आमे केमिति प्रमाण करिबा केमिति आमे जानि परिबा कोन आमे कहिबा जे केमिति आमे बुझिबा कि जीसुଙ୍କର जन्म आम जन्म ठारू पृथक अटे अन्य सकल देव देवीर जन्म ठारू जीसुଙ୍କର जन्म पृथक अटे गीत संहिता रे दाऊद गोटे गीत रे कहंती मोहर माता पापरे मते गर्भरे धारण कला
51 ଗୀତ ତାହାର 5 ପଦ। ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। ପାପରେ ମୋ ମାତା ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। ତା ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ମାର ଉଦରରୁ ହିଁ ପାପ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ପାପ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମରୁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର, ସେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆମର ଜନ୍ମ ସବୁ ପବିତ୍ର ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ତାହା ପାପ ନୁହେଁ। ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:28 କଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର। ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି କହିଲେ। ତା ମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେବା, ବହୁ ବଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଯଦି ହେଲା, ତାହା ପାପ ନୁହେଁ। ଅନେକଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ରହୁଛି। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ତାହା ବିଲକୁଲ ପାପ ନୁହେଁ। ହଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ବିବାହ ପରିସର ବାହାରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବା ପାପ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତେବେ ଯଦି ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପାପ ନୁହେଁ, ଗର୍ଭବତୀ ପାପ ନୁହେଁ, ତ ଏଠାରେ ଦାଉଦ କାହିଁକି କହିଲେ ମୋର ମାତା ପାପରେ ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା? କୋଉ ପ୍ରକାର ପାପ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି? ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ପାପ ରହିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପାପ ନୁହେଁ, ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ପାପ ଅଛି ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାପ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତର ସ୍ୱଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ମଣିଷ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅଶୁଚି, ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ଅଟେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ, କଣ? ଇଏ ପିଲାଟା ନା ପୁରା ତା ବାପାକୁ ଧରିଛି। ତା ବାପା ଯେମିତି ରାଗୁଥିଲା ନା, ଇଏ ବି ସେମିତିକା ରାଗୁଛି। ତା ବାପା ଯେମିତି ମଦୁଆ ନା, ଇଏ ବି ସେମିତି ହେଇଛି। ଇଏ ପିଲାଟା ନା ପୁରା ତା ମା କୁ ଧରିଛି, ପୁରା ତା ମା ପରି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବ ଗଛରେ କଣ ପଣସ ଫଳେ କି? ନାଇଁ।
तो माँ बापा जेमिति तो पिला माने सेमति हेबे ही। काहींकि सेमति हेबे? जेहेतु रक्तरु जात प्रभुଙ୍କ लोक माने जेहेतु आमे मଣିଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜାତ, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଆମର ରକ୍ତରେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଯୋହନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ରକ୍ତରୁ ଜାତ ହେବା। ଯୋହନ 1:13 ଲେଖାଗଲା, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ତା ମାନେ ରକ୍ତରୁ ବି ଜାତ ହୁଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ରକ୍ତର ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ବାୟୋଲୋଜିର ବଂଶାନୁକ୍ରମାନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାହା ବିନା ଜନ୍ମ ଧାରଣ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମା ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ଯେହେତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ପିଲାଠାରେ ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ବାପା ଯଦି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ମା ଯଦି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମା ବାପା ଯଦି ଅତି ସରଳ, ପିଲାମାନେ ବି ସରଳ ହୁଅନ୍ତି। ମା ବାପାର ଯେମିତି ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ, ଯେହେତୁ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଜାତ ହେବାର ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି, ରକ୍ତରୁ ବି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ବାଇବଲର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ? କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ର ବ୍ଲଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଟେ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ଧାରଣ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ତକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରକ୍ତରେ ହିଁ ନେଚର ଥାଏ, ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ରକ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରେ ଇମୋସନ ଥାଏ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ରକ୍ତରେ ଅଛି। ସେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ କୁହ ବା ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ, ରକ୍ତରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ମସ୍ତକର କେଶରେ କିଛି ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ନଖରେ କିଛି ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ଅସ୍ଥିର କିଛି ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲଡର, ଆମର ରକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ବାପା ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ, ପିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି? ରକ୍ତରୁ ସେ ଜାତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାପା, ସାଆନ୍ତ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବା, କିଏ ହେବେ ଆମର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି? ଆଦମ। ତାହେଲେ ଆଦମ ଯେଉଁଦିନ ପାପ କଲେ, ସେଦିନ ଆଦମଙ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ରକ୍ତ, ହୃଦୟ ସବୁ ଅଶୁଚି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଦମଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ, ରକ୍ତ ସବୁ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଅଶୁଚି ରକ୍ତରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ବା ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମର ଜନ୍ମରେ ଅଶୁଚି ରକ୍ତର ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଅଶୁଚି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଅଟେ। କାହିଁକି? ଅଶୁଚି ରକ୍ତର ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି କହିବା ଅଶୁଚି ରକ୍ତର ଭୂମିକା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିଅଛୁ, ତେବେ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା,
ତେବେ ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତ ଯଦି ମରିୟମ ଠାରେ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁଚିତା ଯେମିତି ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ପାପ, କଳୁଷତା, କାମୁକତା, ଅଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ସବୁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଢି ପରେ ପିଢି, ପିଢି କ୍ରମେ ପିଢି ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିଲୁ। ଏଣୁ ଆମ ରକ୍ତରେ ପାପ ହେଇଥିବାରୁ, ସେ ପାପ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପାପୀ। ଗର୍ଭଧାରଣ ପାପ ନୁହେଁ, ବିବାହ ପରିସରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ପାପ ନୁହେଁ, ପାପ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପାପୀ ଅଛୁ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମରିୟମଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ବି ଅଶୁଚି ହେଇଯିବେ। ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଯିବ, ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବି ଆସିଯିବ, ଯୀଶୁ ବି ଅଶୁଚି ହେଇଯିବେ। ଏଣୁ ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେହେତୁ ତାହା ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବାଇବଲ ବିଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି, ବାଇବଲରେ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଭି ନଥିଲା। ଆଉ ମତେ ବି ତାହା ଠିକ ଲାଗେ, ମୁଁ ବି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। କଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଦମଙ୍କର ନାଭି ନାହିଁ। ଆଦମଙ୍କର କାହିଁକି ନାଭି ହବ ହେ? ସେ କୋଉ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ? ଆଦମଙ୍କର ନାଭି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହବାଙ୍କର ନାଭି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଶେଷ ଆଦମ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଭି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର କେମିତି ନାଭି ନାହିଁ? ସେ ତ 100% ଗଡ, 100% ମ୍ୟାନ। ହେଲେ ଆଦମ କଣ 50% ମ୍ୟାନ କି? ଯଦି ଆଦମ ହବାଙ୍କର ନାଭି ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାହିଁକି ନାଭି ନ ରହିବା କଥା ପଡୁଆ ଲାଗୁଛି? ମରିୟମର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ, ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିର ଅଂଶ ନାହିଁ। କେମିତି? ଯଦି ନାଭି ରହିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ନାଭି ରହିବ, ମରିୟମର ରକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନାଭି ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ମରିୟମର ରକ୍ତ କାହାର ରକ୍ତ ଅଟେ? ଆଦମ ହବାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ। ଏଇ ରକ୍ତ ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ସେ ରକ୍ତ କଣ ଆମକୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଭି ନଥିଲା, ଆଉ ମତେ ବି ତାହା ଠିକ ଲାଗେ। ଏଣୁକରି ବୋଧେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୋ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କର ବୋଲି। କି ସମ୍ପର୍କ କହୁନୁ? ନାଭି ଅଛି ନା ରକ୍ତ ଅଛି ନା ନା କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆଉ ମରିୟମ ବି ଭାବିଲା, ସତ କଥା, କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋର? ମୁଁ କହିବି କି ସମ୍ପର୍କ? କୋରିଅର ସର୍ଭିସ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସେଲ ଆଣେ, ଗ୍ରାହକ କଷ୍ଟମର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମରିୟମ ହଉଛନ୍ତି କୋରିଅର ପାର୍ସେଲ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତାକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ବଳିଦାନ ହେବା ଦରକାର। ହେବଲତ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ଅଶୁଚି ରକ୍ତ। ଜିଖରିୟ ବେରଖିଓଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟ ରକ୍ତ ଦାନ କଲେ, ବଳିଦାନ ହେଲେ, ହତ୍ୟା କରାଗଲେ, ଅଶୁଚି ରକ୍ତ।
ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଅଶୁଚି ରକ୍ତ। ଯଦି ମଣିଷର ରକ୍ତପାତ ମାତ୍ରକେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ କେବେଠୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି? ତାହା ଆଦମ ହବାଙ୍କ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମରିୟମ ବି ଛାନିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ନାଭି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହଁ, କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେବ? ମାନେ ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ କି ତୋ ରକ୍ତ ଆସିଯାଉ, କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଈଶ୍ୱର ପରା ଜନ୍ମ ହେବେ, ତୋ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କି ବାୟାଣୀ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆରେ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଯିଶାୟ 7:14 ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ତ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପଠାଇବି। ହଁ, ସେ କନ୍ୟା ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ସେ କନ୍ୟା ସୂଚି ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଅନେକ କନ୍ୟା କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଝିଅ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ବାହାନାରେ ପାପରେ ପଡିକି ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଅଶୁଚି ନଥିଲା। ମରିୟମ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଭାଇମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ରାଗିଯିବେ। କଣ? ଆରେ ବାଇବଲରେ ପରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, କଣ ଏଲିଜାବେଥ କହିଲା କି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କଣ କହିଲା ଏଲିଜାବେଥ? ଲୁକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଲିଜାବେଥ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି କହିଲା କି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମୋର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ଲୁକ 1:43ରେ ସେ ଏଲିଜାବେଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରିୟମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ବୋଲିକି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ଦେଇଛ ହେ? ହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହ, ମରିୟମ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମାଥ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ, 16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମତାନ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଜାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମରିୟମ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ। ଆପଣ 1ରୁ ଆପଣ 15-16 ଯାଏ ପଢିବେ, ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ఎందుకు అంటే କାହିଁକି ସେମିତି କୁହାଗଲା? ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମରିୟମ କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଲି ବୋଲି। ତୁ କୁଆଡୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ଆମେ ଦେଲେ ନେଲେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ବଳ ଶକ୍ତିରେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ମଣିଷର ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭକୁ ବାଛିଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରକ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲେ। ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହେଲା। ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କୋଉ ଗର୍ଭ ଦେଇକି ଆସିବି। ଆରେ ଭାଇ, ମରିୟମ ବି ଜଣେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରି ମଣିଷ। ମରିୟମ ବି ଜଣେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରି ଏକ କନ୍ୟା ଅଟେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା, ମାନେ ମାତା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତା,
ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାର ଦରକାର ପଡିଥାନ୍ତା? ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମରିୟମ ଯାଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। 1:14 ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମରିୟମ ଆଣ୍ଟି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାର ରକ୍ତରୁ ଛୁଆ ଜାତ ହେଲା ପରେ ମରିୟମର ରକ୍ତରୁ ଯୀଶୁ ଜାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଲିଜାବେଥ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମରିୟମର ରକ୍ତରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମରିୟମ ଜଣେ ଯିହୁଦୀୟ କନ୍ୟା। ମରିୟମଙ୍କ ଠାରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି। ସେଇ ରକ୍ତରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି କରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଡିଜାଇନ କଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇବାର ଅଛି, ତାର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ସେ ବଳିଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କୋରିୟର ପ୍ୟାକେଜ କର, ପ୍ୟାକିଂ କର। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭ ଦରକାର। କାହିଁକି? କନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆସିବା ଭାବବାଣୀ କୁହାଯାଇଅଛି। କାହିଁକି କନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆସିବ? ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିବେ। ଏଣୁ କନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆସିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଗାଲାତୀୟ 4:4 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲେ। ଆଦି 3:15 ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନାରୀର ଦ୍ଵାରା ଆସିବେ ବୋଲିକି। ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ନିକଟରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଆଦି 3:15। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ନାରୀର ବଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲେ, ତାହା ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ତ ମଣିଷ ହେବେ କେମିତି? ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି? ଏଣୁ ସେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋରାବସ୍ଥା, ଯୌବନାବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକିଂ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିକ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ କଳୁଷିତ ରକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏହାକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘାବରା ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କେମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା କି ଆଦମଙ୍କର ରକ୍ତରେ ମରିୟମ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଭି ନଥିଲା। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ବାୟା ବାୟା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଓହୋ ଇଦିଗ ମାଟା, ଏହା କି ତାର ଅର୍ଥ। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ, ନାଭି ଯଦି ଅଛି ମାର ରକ୍ତ ଆସିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଭି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦମଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜାତ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପରି ମଣିଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କର 2ଟି ହାତ ଥିଲା, 2ଟି ଗୋଡ ଥିଲା, 2ଟି ଆଖି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡ ଥିଲା, 2ଟି କାନ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାପ ନାହିଁ, ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମରୁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବି ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ତ ହେବଲ ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ତା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା।
ଏଣୁ ମରିୟମଙ୍କ ନାଭି ମରିୟମଙ୍କ ରକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ନଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରକ୍ତ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:50 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରା। ମଣିଷର ରକ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ। ଏଇ ରକ୍ତ ସିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ରକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ରକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଛି। ଏବ୍ରୀ 9:11 ପଢନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କୋଉଠି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ ଗବଶ୍ୟ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଗଲେ। ତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି? ସେ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସେ ରକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ରକ୍ତ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନେଇକି ଆସିଥିବା ରକ୍ତ ଅଟେ। ସେ ରକ୍ତରେ ପାପ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ତରେ କଣ କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। 7-8 ଗୋଟି କଥା କହିବି, ଫଟାଫଟ କହିବି, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ 1:7 ନମ୍ବର 1, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ଫରଗିଭନେସ୍। ନମ୍ବର 2, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରିଡେମ୍ପସନ। ଏଫେସୀୟ ସେଇ 1:7 ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। କ୍ଷମା ଅଲଗା, ମୁକ୍ତି ଅଲଗା। କ୍ଷମା ହଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ମୁକ୍ତି ହଉଛି ରିଡେମ୍ପସନ। ପାପକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି, ମୋ ରକ୍ତରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। କଲୋସିୟ 1:20 ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେଉଁଠି ବି ବହିବ ଶାନ୍ତି ନିର୍ମିତ ହବ। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ତାହା ପରିଷ୍କାର କରେ, ତାହା ପବିତ୍ର କରେ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ କରେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହୋଲି କରେ। ଏବ୍ରୀ 9:14 ବି ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ବିବେକକୁ ଶୁଚି କରେ। ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୋହନ 6:54 ଯୋହନ 6 ତାର 54 ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇ ଯୋହନ 6:54। ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ସେଇ ଯୋହନ 6 ତାହାର 56 ପଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ୍ଷମା ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। 7 ଗୋଟି ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଜୟ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 12:11 ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ।
ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ, ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତା ମାନେ ଅଭିଶାପର ମୁକ୍ତି ଅଛି ଗାଲାତୀୟ 3:14। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ବି ଅଛି 11:30, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 11:30, ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାନ କଲେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ମରିଯିବ। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବଳ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ବିଜୟ ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଏ ରକ୍ତ ଆଦମ ଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? Praise the Lord। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମରିୟମର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ନାଭି ଥାନ୍ତା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଭି ନାହିଁ କହିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ସେ ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଶୟତାନ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେ ବଢନ୍ତୁ, ଏଣୁ ପିଲା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହେରୋଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ପିଲା ବେଳରୁ ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବେ ନା, ଛୋଟ ବେଳରୁ ଶୈତାନ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା, ସୁରକ୍ଷା, ପବିତ୍ରତା, ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ବିଜୟ ସବୁ ଅଛି। ଏସବୁ ରକ୍ତ ନେଇକି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଏ ରକ୍ତ ନେଇକି ବାହାରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଶୟତାନ କଣ ଭାବିଥିବ ଏ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ନ ହେଉ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯିବ, ଶୟତାନର ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦମଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଅଶୁଚି 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 ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଜାତ ହେଉ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉ, ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ସୂଚୀ କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଶୟତାନ ଜାଣିଥିଲା ଏ ରକ୍ତ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 କୁହାଯାଇଛି, ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେବେ ହେବ? କାହାର ଦମ ନାହିଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? କାହାଠାରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଶୟତାନ ଭୟ କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ବହୁତ ଭୟ କରେ ସେ। ଆଉ ସେ ଚାହିଁବ ଆପଣ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଯେତେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ପବିତ୍ରତାକୁ ବାଇକଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ମଦ ପିଇକି ନାଚ ହଉଛି, ଚାଲିଛି। ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏମିତି ଜନ୍ମ ଦୁନିଆରେ କାହାର ହେଇନାହିଁ। ଏଣୁ କେହି ହେଲେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପାପରୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ? ଏଣୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ସେଭିୟର, ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ନଦୀର ପାଣି ନାହିଁ, କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ, କୋଉ ଦେବଦେବୀ ନାହିଁ, କୋଉ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ଯେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ନିଜେ
ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କରିବେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଉ 3 ଗୋଟି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାମାନେ ସର୍ବମୋଟ 4 ଗୋଟି। କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସେ ପାପ କେବେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ହି ନ୍ୟୁ नो सिन। हिंदी रे बहुत बढ़िया लिखा ଅଛି वो पाप से अज्ञात था। द्वितीय कोरिन्थी 5 अध्यायर 21 पद हिंदी इंग्लिश ओडिया रे पढ़िले भल हबो। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଏହି, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀ ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ 5 ଏହି, ର 5 ର ଯାହାଙ୍କଠାରେ 21। ହଁ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। हिंदी अच्छी कहा पाखरे हिंदी नहीं? ठीक अच्छे। वह पाप से अज्ञात था। इंग्लिश रे लिखा अछि ही न्यू नो सिन। छोट बेलरू चोरी कौन, व्यभिचार कौन जानिले नहीं। जीसु को माइंड जानिबा विषयटा कोठी हुए? मन रे हुए। जीसु को मन एते पवित्र थिला जे कुचिंता अभिलाष कौन से जानी नथिले। आमे